جی ذیشان فرمائیے. میں ملک حمزہ صاحب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ملک صاحب آپ نے اتنے وکیلوں کے لیے دوڑ بھاگ کی ہے، جیسے کہ آپ نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بحال کرنے میں بہت زیادہ آپ نے محنت کی ہے، لیکن آپ کو محنت کرنے کا یہ فائدہ ملا اور یہ صلہ تھا کہ ایک بکرے کو بکرے نے سیدھی گل ہے پنجابی تو انداز ہوں کہ چھولے کی راکھی بکرا بٹھاتا، دو دی راکھی بلا بٹھاتا. زرداری صاحب کہڑا پاکستان دی عوام لی کو فائدہ کرتے پے نے؟ کوئی فائدہ نہیں کرتے نے. جن بھی حکمران آندے سارے ڈاکو چور آندے نے، ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھتے ہیں ذیشان صاحب چاہتے ہیں کہ اب فوج آ جائے؟ ہاں چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں اگر آپ کا ان کے جو کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، دیکھیں چیزیں کنٹرول میں ہو نا تو پھر چاہتے ہیں کہ یار وہ چیز نہ آئے جو ہمارے نقصان میں. اب دیکھیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اگر ماشاءاللہ لگتی ہے وہ پاکستان عوام کے لیے میں کہوں گا کہ فائدہ مند ہے. اور دوسری بات میں ملک حمزہ صاحب سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ملک حمزہ صاحب نے بہت زیادہ محنت کی ہے. میں نے خود دیکھا یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے یا پاکستان کو سیٹ کر دوں، پاکستان کو سیٹ کرنے کے لیے میں بھاگ دوڑ. لیکن اس چیز کو کرنے کا کیا فائدہ جو اگر اگلی حکومت بہت بری آئے گی. بہت شکریہ ذیشان صاحب، تھینک یو ویری مچ. پہلے ایک کالر نے کہا تھا جنرل مشرف صاحب کو سیفٹی پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر یہ شبہ ہو یا خطرہ ہو کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، جو کہ اپرنٹلی ہے، تو ان کو بیسک سیکیورٹی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہیں یا نہیں ہے. پریزیڈنشل پریولیجز علیحدہ ہیں، اس کے حساب سے جو ان کی جو ایکس پریزیڈنٹ کے طور پہ ہوگی جو استحقاق وہ ان کو ملے گا. لیکن ابھی تک تو وہ گارڈ آف آنر کے ساتھ آئے ہیں. ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے 31 جولائی کے فیصلے کے بعد ان کے خلاف کوئی ٹریزن کا مقدمہ درج نہیں کیا. جب تک ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا تو ابھی تک کوئی ان کے خلاف ٹیکنیکلی فیڈرل گورنمنٹ تو پرسو نہیں نہ کر رہی ان کو. فیڈرل گورنمنٹ نے ہی استخاصہ دائر کرنا ہے، انہوں نے پرسو کرنا ہے، انہوں نے اریسٹ کرنا ہے، انہوں نے وارنٹس اور چلان کرنا ہے اور پیش کرنا ہے عدالتوں میں. تو میں سمجھتا ہوں جب تک فیڈرل گورنمنٹ حکومت اپنا مائنڈ نہیں بناتی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، تب تک جنرل مشرف صاحب کو بیسک جو سیکیورٹی ہے وہ پرووائڈ کیجئے. نمبر ایک بریک لینا ہے، بریک جی کریں گے دوسرا سوال بعد. جی بالکل، بریک، اور بریک کے بعد جو دوسرا سوال تھا اس کا جواب لے کے اپنے ملک صاحب سے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी ब्रेक से पहले फौज के आने की कि मार्शल लगने वाला है ये नहीं, लोगों की अपनी राय है। सवाल एक जी वो एक दूसरा, एक तो कुछ FIRs दर्ज हैं मुशर्रफ साहब के खिलाफ, तो वो अपने वकील के जरिए उनको डिस्पोज ऑफ या उनको पेश हो सकते हैं असालतन या वकालतन। अभी तक मुझे नहीं पता, उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं मेरा ख्याल किया गया उनमें, मेरी जहाँ तक इल्म है। अकबर बुगटी साहब वाली है और एक मेरे ख्याल लाल मस्जिद वाली है, या इस तरह के जो भी हैं। अब तीसरी जो बात है 190 वाली, जो अनवर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है आर्मी को, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अपनी एड के लिए बुला सकती है, किसी भी फैसले के ऊपर अमल करवाने के लिए या किसी ऐसी काम करवाने के लिए जिसके ऊपर जिनको अहकामात दिए गए हैं वो अहकामात बजावरी नहीं कर रहे या उससे कासिर हैं, उन पर अमल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है आर्मी को मदद के लिए बुला रही है। लेकिन आर्मी को बुलाने से पहले मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट विल जो है अदर एवेन्यू एक्सप्लोर करेगी कि क्या वो अदर एवेन्यू जो है एग्जॉस्ट कर दिए गए हैं, फिर ये आर्मी को बुलाया जाएगा। पहले लॉ इन्फोर्समेंट दूसरे जो अदारे हैं उनको मेरे ख्याल में वो कहेंगे, फिर एंड पे आर्मी को बुलाएंगे। लेकिन आर्मी को बुलाने का मकसद उन अहकामात पे अमल तो हो सकता है, लेकिन पूरा ढांचा गिराना मेरे ख्याल में शायद सुप्रीम कोर्ट शायद ऐसा ना चाहे, क्योंकि एक दफा आप बुला तो लेते हैं, बुलाना जो है, जैसे बड़े एक फेमस कोट है कि वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन फेल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स फॉलो। सो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं वर्क कर रहा, अगर अदारे आपस में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल नहीं हो रहा, पार्लियामेंट के फैसलों की भी अमल नहीं हो रहा, फेडरल गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, सूबों के आपस में तजादात हैं, तो फिर भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या अहकामात से ये ठीक नहीं हो जाएंगे। ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है। आप नैब का चेयरमैन नहीं लग रहा तो आप किससे मदद चाहेंगे अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क काम ही नहीं कर रहा। तो ये मेरे ख्याल में 190 वाला आइडिया जो है वो लोग सोचते हैं, जब ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो देन वो सोचते हैं कि इसको लीगल कवर कैसे दिया जाए। भाई लीगल कवर नहीं फिर होता, जब आप आर्मी का बात करते हैं तो फिर लीगल कवर मुश्किल से मिलता है फिर। और आखिरी जो बात मैं ये कहना चाह रहा था, जो जिशान साहब की बात का जवाब, कि आर्मी आना आसान है, भुगतना बड़ा मुश्किल है। कौम तो भुगतती है, पूरी दुनिया में जग हसाई अलहदा होती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या हमारे मुल्क में चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। मुल्क इस बात पे बना था कि एक आदमी की एक वोट होगी, लोग डिसाइड करेंगे। अभी तक मुल्क में इस्तेहसाल खत्म नहीं हुआ लोगों का, अभी तक फिर पूरी दुनिया में लीगैलिटी इशू बन जाएगा। जर्नैल आगे अच्छा काम मुल्क में करेगा लेकिन पूरी दुनिया कहेगी ये इलीगल है, ये कू करके आया है। पूरी दुनिया में 3 जगह इस वक्त कू है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें जमहूर नाम की शाही कोई नहीं, गैर आईनी। तो ये फिर आप IMF के उनसे नेगोशिएट करते फिरेंगे, फिर उनकी डिक्टेशन लेंगे, लीगैलिटी कवर करने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें देंगे। तो